بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وعملا وفهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا ہے کوئی تھے خوشیاں مانے کسے نو رب رلایا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ جن کو اندر بیٹھی ہونا کسی نے باہر نہیں دیکھنا میرے جو دیکھو پوری توجہ نہ ہو تاکہ حضور آغاز کریے تے گل مکائیے میرے تو بعد ایک کی بیان انشاءاللہ لمبا چوڑا پروگرام سارے دوست صفحہ دل جمیل تشریف گھنٹہ گھنٹہ بھی اگر دو بیان ہو 10 بجے تک اسی فری ہو جائے باقی اتنی دیر بیان نہیں کرنا انشاءاللہ مختصر بیان ہوئے گا تے دعا کرو اللہ قبول فرمائے توجہ میرے وغیرہ کائنات دیوالی نے کیا عجب نظام بنایا ہے کوئی تھے خوشیاں مانے
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁਲਾਇਆ ਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁਲਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਗਵਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਗਵਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੇ ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾਇਆ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਆ ਅਜਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁਲਾਇਆ ਏ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਆ ਅਜਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁਲਾਇਆ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਏ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਈਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਏ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਈਓ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਏ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਾਈਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਇਓ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਆ ਅਜਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਏ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੁਲਾਇਆ ਏ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦ ਸਨਾ अल्लाह जल्ला शानो की ज़ात बाबरकत वास्ते जो सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता दस्तगीर फ़आल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन कदीर है हाजत रवा मुश्किल कुशा सारी कायनात को बनाने वाला निज़ाम कायनात को चलाने वाला बेशुमार ला तादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सैयदुल बशर सैयदुर रसूल कौनैन दे ताजदार मदनी सरकार नबी रहमत रसूल मुअज़्ज़म आला हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे दुरूद पाक पढ़ लो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस और अथर वास्ते मेरे भाइयों कुरान मजीद फुरकान हमीद मैं एक आयत मुबारका तुसा अहबाब के सामने बयान की है तिलावत की और इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने इंसान की जिंदगी के मुतलक दस्या कि इंसान की जिंदगी किस चीज़ का नाम है तो मैं अज तुहानू इहो चीज़ दस के जानी कि साड़ी जिंदगी किहड़ी चीज़ का नाम है असी दुनिया ते आए हाँ गुजर बसर करते पे हाँ कोई बचपन अंदर है कोई जवानी अंदर है कोई बुढ़ापे अंदर है कोई तंदुरुस्त है कोई बीमार है कई सुखी है कई दुखा नाल भरिया होया है किते बच्चे खेडते पे ने किते कोई बुढ़ा बाबा बिस्तर ते बैठा नींद का इंतजार करता पिया है किते कटे फटे लाशे ने खूनी मंजर खौफनाक मनाजर ने किते अयाशियां फहाशियां बेहयाइयां ते रब दियां नाफरमानियां हो रही ने किते बच्चे पैदा हो रहे ने किते कब्रस्तान आबाद हो रहे ने असी अज इत्थे बह के एक गल सोचनी है
قرآن کو پوچھنی ہے سمجھنی ہے کہ ساری زندگی کی چیز تو یہ سب تو بہتر وہی دس سکتا ہے جن نے زندگی نو پیدا کیا. سائنسدان کہتے ہیں فلاں چیز کا نام زندگی، ماہرین معاشیات کہتے ہیں صرف کھان پین کا نام ہی زندگی ہے، کھائی جاؤ تے پیتی جاؤ تے یہ زندگی. اہل فلسفہ اپنا فلسفہ سناندے نے، لیکن اسی اودے کول پوچھئے جڑا زندگی دا خالق ہے، احسن الخالقین، ارحم الراحمین، غفور الرحیم کریم، الذی خلق الموت والحیات، جن نے زندگی کو بھی پیدا کیتا ہے تے موت کو بھی پیدا کیتا ہے. اللہ سونیا اسی آج ساتھ پنڈ کے اندر جامع مسجد بلال کے اندر ایک محفل لگائیے. میرے بڑے پیارے بھائی جان محترم جناب اعظم تبسم صاحب، روشن آپٹیکل سینٹر والے جناب چودھری ناصر صاحب اور خطیب اسلام محترم جناب حضرت مولانا قاری نصیر احمد یزدانی صاحب، تسی سارے پنڈ والے نے محفل سجائی ہے. میرا دل کرتا ہے میں قرآن کی صرف ایک آیت سنا جاواں تے سمجھا جاواں، سنو گے انشاءاللہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے اگر قرآن کی عمل کریے تے ایک سورت ہی نجات واسطے کافی. سورۃ العصر امام صاحب فرماندے نے اگر بندہ مان لوے سمجھ لوے عمل کر لوے تے نجات واسطے ایک سورت ہی کافی. تے میں انہاں گلاں نوں سامنے رکھ کے کہنا یار بندے نوں کم از کم قرآن دے کسے ایک رکوع نال، کسے ایک پارے نال، کسے ایک سورت نال جناب بندے نوں کوئی خاص محبت تے پیار ہونا چاہیے. اللہ دے پاک نبی کول صحابہ آئے کہنے لگے سونیا اے چنگا ساڈا امیر بنایا جے، اے ہر نماز دے اندر اے رکوع تو پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد دی تلاوت کرتا ہے. اسی یہ تو منع بھی کیتا ہے پورا قرآن ہی تسی ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہو؟ حضور نے بلایا فرمایا بلیا اے تیری شکایت میری یہ کیوں پڑھنا ہے؟ کہنے لگا سونیا میں اس صورت نال پیار ہی بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو، سردی ہے تھوڑا ماحول گرم ہوئے اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کہتا ہے سورت اندر رب دی صفت بیان ہوئی ہے، رحمان دی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ دی توحید بیان ہوئی ہے. مینوں یہ نال پیار ہی بڑا ہے تے میں انہوں چھڈ نہیں سکتا. اللہ دے پاک نبی نے اپنی نبوت والی سچی زبان تو فرمایا حبو کا ایہا ادخلک الجنہ، اگر تینوں اس صورت نال پیار ہے تے اس صورت دی محبت تینوں اللہ دی جنت اندر داخل کر چھڑے. سبحان اللہ. کسے ایک صورت نال پیار کر، سارا قرآن ہی پیار دے لائق ہے، لیکن کسے ایک آیت نال، کسے ایک رکوع نال خاص محبت پا دو. دعا کرو اللہ سانو قرآن دے نیڑے آمن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھن دی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. میں انشاءاللہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر زندگی دے سٹیپ بیان کیتے نے، مراحل بیان کیتے نے بالترتیب. میں بال اختصار تھوڑی تھوڑی گل ٹچ کرتا جانا کیونکہ ادھا گھنٹہ 35 منٹ انشاءاللہ خطیب اسلام ضلع قصور دی معروف آواز محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے. تسی انہاں دا دیدار فرماؤ تے میری گفتگو سماعت فرماؤ. انشاءاللہ میرے تو بعد جاندار شاندار انہاں دا بیان ہوئے گا، توجہ دے نال سماعت فرماؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں نوجوانوں پوری توجہ دے نال سوندے جانا طالب علم دیاں باتاں نوں. اللہ فرماندے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ دے اندر بندیا تیری زندگی دا تذکرہ کیتا ہے. بندیا سن کے جا تیری زندگی کس چیز دا نام ہے، تیری زندگی کس چیز دا نام ہے. اللہ پاک نے فرمایا اعلموا انما الحیات
दुनिया अल्लाह फरमाते ने लोगो दुनिया दियां किताबां पढ़दे फिरदे हो दुनिया दे उलूम ते फनून हासिल करदे फिरदे हो कदी अपनी जिंदगी दे मुतल्लक भी पढ़ के देखो कदी अपनी जिंदगी दे मुतल्लक भी इल्म हासिल करके तुहाडी जिंदगी किस चीज का नाम है सब तो पहले नंबर ते अल्लाह पाक ने फरमाया लाइबुन व लहवुन अल्लाह फरमांदे ने लोगो तुहाडी जिंदगी दा पहला हिस्सा खेल तमाशे दे अंदर गुजर जांदा है जनाब बंदा पहले अपनी मां दे पेट दे अंदर खेड़दा है कदी लत्तां मारदा है ते कदी बाहां मारदा है किथे पैर मारदा है वो भी जिंदगी दा एक हिस्सा खेल दे अंदर गुजर जांदा है फिर मां दे गोद अंदर आके खेलदा है फिर मां दे सीने ते खेलदा है फिर बाप दी उंगली पकड़ के खेलदा है फिर गली महल्ले दे अंदर खेड़दा है फिर अपने घर दे अंदर खेडां खेड़दा है कोई 10 15 20 100 50 रुपए दे खिलौने दे नाल खेड़दा है फिर जनाब स्कूल दे ग्राउंड दे अंदर खेड़दा है फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी दे ग्राउंड दे अंदर खेड़दा है अल्लाह फरमांदे ने लाइबुन व लहवुन तुहाडी जिंदगी दा पहला हिस्सा एक खेल ते तमाशे दे अंदर गुजर जाया करदा है एक खेलदियां तमाशे करदियां तुहाडी जिंदगी दा पहला हिस्सा गुजर जाया करदा है मैनू गल याद आ गई मेरे नबी पाक हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरूद पाक पढ़ लो मेरे नबी दा सोना नाम आया है मैं मोहब्बत दी बोली बोला ते तेरा ईमान ताज़ा करा जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दरूदो सलाम आ गया होठ खोले तो रहमत बरसने लगी होठ खोले तो रहमत बरसने लगी जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया मेरे आका मदनी सरकार जनाब मेरे नबी दे छोटे छोटे बच्चे हसनो हुसैन भी खेडिया करते सी मेरे पाक मुहम्मद दी कमर ते चढ़ के खेडिया करते सी मेरे नबी दा खातमे खास हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी मदीने दियां गलियां दे अंदर खेडिया करते सी यार मैं ते आख्या करना वा ओ समा किड्डा सोना होवेगा कि मंजर किन्ना पुरबहार होवेगा जदों अल्लाह दे पाक नबी हजरत हुसैन दा मत्था चुम्या करते सी जदों अल्लाह दे पाक नबी हजरत हुसैन दी ज़बान तो चुम्या करते सी अल्लाह दे पाक नबी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे चेहरे तो चुम्या करते सी जे तू इजाजत देवे ते मैं तेरा ईमान ताज़ा कर देवां शायर ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा हसनो हुसैन भी मस्जिद अंदर आके खेडिया करते सी साढ़े कई बाबे मस्जिद अंदर कोई बच्चा कोई शोर करे ना तो उन्हों का पारा ही हो जाना है एवें नहीं करना चाहिए ये मस्जिद के अंदर जिहड़े बच्चे आते हैं ये मुस्तकबिल के नमाजी होंदे ने ते हुजूर नमाज पढ़ाते सी जमात कराते सी ते हसन हुसैन नबी की कमर ते चढ़ के खेडिया करते सी होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा नाने नाल प्यार बड़ा गहरा हुसैन दा होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा जी दा अली जानी सौण वालिया क्या बात है अल्लाह तेनू सलामत रखे अम्मा जी दी फातिमा ते बाबा जी दा अली हाशमी ए खानदान शान उच्ची मिली है हाशमी ए खानदान शान उच्ची मिली है उच्चा घराना उच्चा डेरा हुसैन दा होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा होठ मेरे आका दे ते चेहरा हुसैन दा साध पिंड रहन वाले कोट मुहम्मद हुसैन दे रहन वाले जुमला बड़ा कीमती जरा गौर दे नाल सुनिया जे आका दे कंधे ते जदों बहंदे होणगे उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह नबी दे नवासे दी गल हुई जनती शहजादे दी गल होगी सारे रल के कह दियो सुभान अल्लाह आका दे कंधे ते जदों बहंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे आका दे कंधे ते जदों बहंदे होणगे वेख वेख यार असहाब कहंदे होणगे
زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دے تے چہرہ حسین دا فرمایا لوگو تہاڈی زندگی دا پہلا حصہ کھیل تماشے اندر گزر جاندا بھئی ایویں گزردا ہے کہ نہیں وہ اپنا بچپن یاد کرو اسی مٹی دے گھر بناندے ساں ہے کوئی ٹھا دیندا سی تے اسی انج روندے ساں جویں کہ ساڈی پوری جائیداد تے دولت ہی کسی نے کھو لئی وہ کوئی 10-100 روپے والا کھلونا اگر بچے کو کوئی کھو لوے تو بچہ روندا انج جویں اندی کوئی دولت ہی چھن گئی کائنات ہی چھن گئی اندے واسطے وہ ایک کھلونا ہی پوری کائنات ہوندی آؤ دوسرا مرحلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں نوجوانوں پوری توجہ دے نال سن دے جانا اللہ فرماندے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت اللہ فرماندے نے لوگو تہاڈی زندگی دا دوسرا مرحلہ یعنی لڑک پن والی زندگی شروع ہو جاندی ہے اللہ فرماندے نے زینت لوگو یہ تہاڈی زندگی دا مرحلہ زیب و زینت دے اندر گزر جاندا ہے بندہ جوان ہونا شروع ہو جاندا ہے بندہ گبرو ہونا شروع ہو جاندا ہے چہرے تے حسن و جمال دیاں چمکاں وجن لگ پیندیاں نے اللہ فرماندے نے وزینتن زیب و زینت دے اندر حسن و جمال دے اندر تہاڈی زندگی دا مرحلہ گزر جاندا ہے ہن بندہ اپنے آپ نو سنواردا ہے کدی شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے اپنیاں زلفاں سواری جاندا ہے کدی اپنیاں اکھاں دے اندر سرمے لگاندا ہے کدی اپنے چہرے تے لوشن کریمہ لگاندا ہے تے مہنگے مہنگے پاؤڈر لگاندا ہے تاکہ لوگ مینوں ویکھن تے میں سونا لگا اے تسی ویکھدے نہیں جے شادی بیاہ دے موقع تے میرج ہال دے اندر لوگ مہنگے مہنگے کپڑے پا کے جاندے نے لوگ مہنگیاں مہنگیاں مندریاں تے کڑیاں پا کے جاندے نے لوگ سونیاں سونیاں جتیاں بوٹ تے سوٹ پا کے جاندے نے کئی بندیاں دی تے پھر خواہش بھی ہویا کر دیے ہن کوئی میرے حسن دی تعریف کرے ہن کوئی میرے سونے کپڑیاں دی تعریف کرے ہن کوئی میرے سونے مکھڑے دی تعریف کرے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا لوگو تہاڈی زندگی دا دوسرا حصہ ہے زینتن اے زیب و زینت دے اندر گزر جاندا ہے اے حسن و جمال دے اندر گزر جاندا ہے ایک گل یاد رکھیا جے نوجوانوں اے حسن و جمال بسا اوقات بندے واسطے فتنہ بھی بن جاندا ہے بندے واسطے غرور اور تکبر دی علامت بھی بن جاندا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے پوری توجہ دے نال سنیا جے جامعہ مسجد دمشق دے اندر شام دی جامع مسجد دے اندر ایک نوجوان داخل ہویا ہے اے بڑا سونا تے خوبصورت نوجوان ہے بڑا اچھا لمبا اندہ قادے تے سونے مکھڑے والا سونے چہرے والا لوگاں نے ویکھیا تے انج حیرت دے نال منہ دے اندر انگلیاں ڈال کے نو ویکھی جا رہے نے لوگ تعجب دے نال نو ویکھی جا رہے نے یار اللہ نے اب بندے نو کڈا سونا کئی بندے بڑے سونے ہوندے نے نا ایسے سارے ہی سونے ہیں اللہ پاک نے کی آکھیا ہے اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ پاک نے چار قسمہ اٹھا کے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے بندیاں میں تینوں بڑا سونا بنایا ہے میں تے اس موقع تے اے وی گل آکھیا کرنا وا اللہ پاک کہندے ہون گے بندیا اتوں تینوں میں سونا بنایا ہے تے وچوں تو آپ سونا بننا ظاہری حسن دی لوڑ نہیں رب نو ابو لہب نالو کون سونا سی تے دوئے پاسے بلال ہے ہائے ہائے تے ابو لہب دی ہلاکت دا تذکرہ قرآن وچ ہویا ہے کیونکہ اندروں میلا سی اندروں گندا سی تے بلال وچوں سونا سی تے ٹوردہ زمین تے قدمہ دی آواز بولو کتھوں آندی حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے چلدا کون اے ہور پیا
ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों नौजवानों मुसलमानों पूरी तवज्जो दे नाल सुनते जाना तलब इल्म दियां बातां नूं। ये बंदा बड़ा सोहना ते बड़ा खूबसूरत नौजवान है। अल्लाह ने बड़ा हुस्नो जमाल अता फरमाया है। मस्जिद दे अंदर दाखिल होया लोग ताज्जुब दे नाल इहनूं वेखी जा रहे ने। ये पुछदा लोगो तुसी मेरे वल्ले की पै वेखदे जे? ये नमाजी लोग कहन लगे असी वेखदे पे अल्लाह ने तेनू किन्ना हुस्न अता फरमाया है, अल्लाह ने तेनू किड्डा खूबसूरत ते सोहना बनाया है। हुणे बंदा जनाब तकब्बर दे अंदर आ गया, ये नौजवान गुरूर दे अंदर आ गया। कहंदा लोगो तुहानू की पता है मैं किवें दियां खुराकां खाना वा, मैं बड़ी एक्सरसाइज ते बड़ी डाइटिंग करना वा जिंदी वजह तो मैं एडा सोहना ते बड़ा खूबसूरत लगदा पिया वा। मैं ऐसे ऐसे खाने खाना अगर अल्लाह भी मेरा हुस्न वेख लवे ते रब भी हैरान हो जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह ए गुरूर ते तकब्बर दे अंदर आ गया। इमाम साहब फरमाते ने इनकी जुबान तो अजे लफ्ज खत्म ही कोई नहीं होए, अल्लाह पाक दी पकड़ आ गई। इन्ना अखज़हु अलीमुन शदीद, लोगो अल्लाह दी पकड़ बड़ी दर्दनाक है। इन्ना बतशा रब्बिका ला शदीद, अल्लाह दी पकड़ बड़ी सख्त है। लोगो कदी गुरूर ना करया जे अपनी जवानी ते, कदी फखर ना करया जे अपने हुस्नो जमाल ते, कदी तकब्बर ना करया जे अपने पैसे ते अपनी दौलतां ते ज़मीनां ते। ये कहंदा अगर अल्लाह मेरा हुस्न वेख लवे ते रब भी हैरान हो जाएगा। इमाम साहब लिखदे ने इनदी ज़बान तो ये लफ्ज खत्म होए ने फजअल व यनकुस व यनकुस व यनकुस। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंदा जिस्म जनाब कम होना शुरू हो जाता है, इंदा जिस्म थोड़ा होना शुरू हो जाता है। इंज कम होंदियां 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 इंदा जिस्म सिर्फ एक गिठ दे बराबर रह जाता। कदी तकब्बर ना करो। फरमाया वज़ीना, ये जिंदगी का दूसरा जो मरहला है ना लड़कपन की जिंदगी, ये बंदा आपदे आप सवारदियां सवारदा ही लगा देंदा है। कई बंदे अद्धा अद्धा घंटा शीशे अगे खड़े रहंदे ने। क्यों जी कर साहब पहले ना अज तो कोई पुरानी गल करिए तो पहले घर दियां बेटियां या लड़कियां वो बनदियां सी सवरदियां सी, तो हुण ते भाई बंदे भी मेकअप कीती जांदे। इवें है कि नहीं? हर बंदा ही मेकअप करदा पिया है। मौलवी भी नहीं खलोंदे भाई, सीधी गल है, हर कोई मेकअप कर रहा। अल्लाह ने फरमाया वज़ीना, ये जिहड़ा जिंदगी का एक हिस्सा है ना ये ज़ेबो ज़ीनत ही गुजर जाता है। मौलाना यूसुफ राजोवालवी राहिमहुल्लाह ताला उन्होंने दी एक गल सुनावा। वो कहंदे भी एक जवान सी किसी पिंड दा, ते मैं उहदे कोल पहलवान सी बड़ा बहादुर, तो मैं उन्होंने जाके तबलीग की पुत्र नमाज़ा भी पढ़िया कर, मरना है कबर जाना है हिसाब देना है। तो कहंदा मौलाना साहब की तुसी हर टाइम तुसी कबर कबर ते अजाब अजाब, तवज्जो करो, अजाब अजाब करते रहंदे हो। वेखते पे मेरे डोले, मेरी जवानी, मेरी ताकत। कबर अंदर जावांगा एक बाँ मारांगा तो कबर खुल जाएगी, दूजी मारांगा दूसरे पासों खोल जाएगी। वो चंद दिन गुजरे, मौलाना साहब फरमाते ने मैंने पता चलिया वो बीमार हो गया है, बीमारी आ गई है, मुसीबत आ गई, अल्लाह की पकड़ आई है। मैं गया, मैं जाके क्या अस्सलामु अलैकुम, रोन लग पिया। कहता है मौलाना साहब मेरा दिल तो करता है मैं हाथ उठा के मुसाफा करा, लेकिन मैं हुण अपना बाजू उठा के तुहाडे नाल हाथ भी नहीं मिला सकता। अल्लाह की पकड़ आ जाती है। कदी गुरूर ते तकब्बर ना करना। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपनी ताकत के बोते पे फूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं
यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। अपनी शोहरत पे इंसान यूं ना मचल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल, एक दिन आ दबोचेगी तुझको अजल। रूह को साफ करने का आमाल कर, रूह को साफ करने का आमाल कर, सिर्फ ज़ाहिर बनाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। नौजवानों मुसलमानों पूरी तवज्जो दे नाल सुनते जाना तलब इल्म दियां बातां नूं। अल्लाह फरमांदे ने इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहवुम व ज़ीना व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ए जिंदगी दा पहला हिस्सा खेल तमाशे दे अंदर गुजर गया, दूसरा हिस्सा ज़ेबो ज़ीनत दे अंदर गुजर गया, हुन तीसरा मरहला आया। अल्लाह फरमांदे ने तफाखुरुम बैनकुम। ए जनाब दूसरा तीसरा मरहला गुजरदियां गुजरदियां बंदे दी उम्र कोई 25 साल हो जाया कर दिए, फिर बंदे दी शादी हो जाती है जनाब, बंदे दे मामलात बढ़ जाते ने, बंदे दी जिंदगी दी मसरूफियत बढ़ जाती है। अल्लाह फरमांदे ने तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलादी। फिर बंदा सोचदा है वो बचपन दियां खेलां ते कोई माना नहीं रखदियां, वो बचपन दी जीत हार कोई माना नहीं रखदी। हुण मेरे कोल कोई बैंक बैलेंस होना चाहिए है, हुण मेरे कोल कोई पैसा होना चाहिए है, हुण मेरे कोल कोई चंगी गड्डी होनी चाहिए है, हुण जनाब शहर दे किसी वधिया टाउन दे अंदर मेरी रहायश होनी चाहिए है। व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। हुण वडियाइयां करदा है, कदी अपने पैसे दी वडियाई करदा है, कदी अपनी दौलतां ते फखर करदा है, कदी अपने बच्चियां दियां तारीफां करदा है, कदी अपनी बेटियां दियां तारीफां कीती जांदा है। व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलादी। ए जिंदगी दा जेड़ा मरहला है अगर बंदे नूं मौत ना आवे ए बड़ा लंबा हो जाया करदा है। और बसा औकात अगर कुरान दी एक होर आयत नूं नाल मिला लईए ए जनाब जिंदगी दा इस तो अगे चौथा मरहला शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया फमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरी। अल्लाह पाक फरमाते ने इंज जिंदगी चलदियां 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 आखिरकार बंदा इस स्टेज ते पहुंच जाता है, हाथ कंबन लग पैंदे ने, सिर दे वाल चिट्टे हो जाते ने, कमर झुक जाती है, नजर कमजोर हो जाती है, बुढ़ापा रुखसत हो जाता है। फिर जनाब बुढ़ापे वाला मरहला शुरू हो जाया करता है। लोगों मैं ते आख्या करना वा ये बुढ़ापे की जिंदगी बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी होया करती है, ये बड़ी मुश्किल तरीन जिंदगी होया करती है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बंदा सोचता है मैं 25 साल तक मेहनत की, मैं 40 साल की उम्र तक जनाब खूब पैसा कमाया, हुण बंदे दी जनाब उम्र आई है, बंदा कहता हुण मैं बह के वेखांगा ते अल्लाह दियां नेमतां खावांगा। बच्चे नौकरियां लग गए ने, बच्चे मुलाजमतां करदे पे ने। ओ जेड़ा कारोबार ते जिमीदार 1 लाख रुपये तो शुरू किया सी ओ जनाब करोड़ां ते अरबां दे अंदर तब्दील हो गया। जेड़ी जनाब मिल एक सी ओ 2-4 मिल्लां बन गईयां, 20 मरले सी ते कई मरले बन गए, 1 किला सी ते कई एकड़ बन गए। हुण बंदे कोल दुनिया दियां सारियां नेमतां मौजूद ने, कायनात दियां सारियां नेमतां मौजूद ने। बेटे भी मिल गए, बेटियां भी मिल गईयां, पोते भी मिल गए, पोतियां भी मिल गईयां, नवासे भी मिल गए, नवासियां भी मिल गईयां। हुण पैसा भी है, दौलतां भी है ते कारोबार चलदे पे ने। लेकिन हुण खुद बंदा बुढ़ापे दे अंदर पहुंच गया है। ये जनाब सारियां नेमतां हर चीज होने दे बावजूद 95 साल दी उम्र दे अंदर जाके करोड़ां ते अरबां दा मालिक बसा औकात ये जनाब 24 घंटियां दे अंदर एक पूरी रोटी भी नहीं खा सकता। कोई वक्त सी जवान सी सेहतमंद सी, लेकिन
दौलत नहीं सी, दिल करदा सी महंगे होटल ते खाना खाइए, दोस्तां नाल किते बहिए। अज सब कुछ मौजूद है लेकिन जिस्म साथ छड़ गए। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, हुजूर ने फरमाया अल्लाह मैं रजील तरीन लंबी तरीन उम्र तो तेरी पनाह मांगना। टुरदा फिरदा हसदा खेड़दा सही सलामत लोगों की मुहताजगी तो बगैर दुनिया तो बंदा चला जाए तो यह भी रब की नेमत है। ये मौत भी नेमत है, मौत ना आवे तो बंदा तो जनाब है लोग कित्थे संभालते हैं। पुत्र संभालनी दूर की गल है, यह बंदे का जिस्म बेवफा हो जाता है, यह अखां बेवफा हो जांदियां ने, हथ बेवफा हो जाते हैं। जिहड़े हत्थां नाल मना मन बोरियां चुकदा सी वो पानी का गिलास भी चुकन ते कंबदे ने। पुत्र धीआं तां एक पासे, अपनियां लत्तां जिहड़ियां मीलां चलदियां सी हुण चंद कदम चलदियां ने ते थक जांदियां ने, जवाब दे जांदियां ने। बस औकात बुढ़ापे की जिंदगी अंदर ना वो बचपन दीयां यादां भी वापस आ जांदियां ने। बचपन के अंदर बच्चे नूं नहीं पता गंदगी है, पेशाब करदा उहदे विच ही हथ मारदा है ते ये बुढ़ा बाबा लंबी तरीन उम्र पाई है, अज इनूं पता ही कोई नहीं पाकी की है ते पलीदगी की। जिहड़ा कदी पिंड दी अपरे पंचायतां विच बह के बड़े बड़े फैसला करदा सी, बड़ा सियाना ते समझिया जांदा सी, उहदी गल दा बड़ा हम्मा दावा हुंदा सी पूरे पिंड विच। अज उन्हें पता ही कोई नहीं, अपने पुत्र नूं भी कहंदा है तू कौन है, उन्होंने ये भी नहीं पता कि यह मेरा पुत्र है। पुत्रां नूं पुछी जांदा है तू कौन है, तेरा नाम की। हाय हाय, दुआ करो अल्लाह सानू जिंदगी भी खूबसूरत देवे ते आखिरत भी। बोलो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती, बोलो ऐ दुआ करया करो। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो, मैं गल नूं ख़त्म करन लगा, तवज्जो करया जे। ये बुढ़ापे दी जिंदगी बड़ी जनाब मुश्किल तरीन जिंदगी होया कर दी है। मैं ते आख्या करना नौजवानों मुसलमानों, इन्हां चिट्ठियां दाड़ियां वालियां दा हया करया करो। इन्हां जनाब जिन्हां दियां हड्डियां कमज़ोर हो जांदियां ने इन्हां दा अदब करया करो। लेकिन साडा मुआशरा बड़ा बेदर्द मुआशरा है जनाब। इस साडा मुआशरा जनाब बुढ़िया बाबियां नूं मजाक करदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह, बड़ी माजरत दे नाल जदों कि बाबा बुढ़ा हो जावे लोग उहदे मजाक पे बनाते ने, लोग उहदे टिकटॉक पे बनाते ने। कोई बाबा बुढ़ा हो जावे किसी गल तो चिड़न लग पवे, लोग उहदे टिकटॉक बनाते ने, उहनूं छेड़िया जांदा है, उहनूं तंग कीता जांदा है। फिर मजबूर हो के जदों जुबान तो गालां कढदा है, फिर लुका लुका के उहदियां वीडियो बनाईयां जांदियां ने। उन्हां वीडियो नूं फिर इंटरनेट ते लगाया जांदा है। ओए लोगो मैं कहना अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ए जिन्ना बाबियां दा तुसी मजाक पे बनांदे हो, इन्हां चिट्टियां दाड़ियां दा अल्लाह पाक बड़ा हया कर दे दे। इन्हां चिट्टियां दाड़ियां दा मेरे पाक मुहम्मद ने बड़ा हया कीता है। आओ मैं नबी पाक दी हदीस सुनावां ते तुहाडा ईमान ताज़ा कर देवां। मेरे आका मदनी सरकार इंज मजलिस के अंदर तशरीफ फरमा ने, सहाबा किराम बैठे हुए ने, मजलिस लगी हुई है। और मजलिस के पिछले पासे एक बुढ़ा जिहा बाबा हाथ दे विच सोटा फड़िया होया है। हौली हौली टिकांदा टिकांदा रुवैदा रुवैदा रफ्ता रफ्ता ऐसता ऐसता खरामा खरामा मेरे पाक मुहम्मद दी मजलिस वल्ले आ रहा है। मेरे आका मदनी सरकार दियां नबूवत वालियां नजरां पै गईयां। मेरे आका मदनी सरकार ने वेख्या, मेरे आका फरमांदे ने सहाबा पिछे पिछे हो जावो, उस बाबे नूं जरा रास्ता दे देवो। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे पाक मुहम्मद ने अपनी जुबान तो एक ऐलान फरमाया। मेरे आका मदनी सरकार ने एक आर्डर जारी फरमाया। मेरे आका फरमांदे ने मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे आका फरमांदे ने लोगो अज तो बाद जेड़ा बच्चियां ते रहम नहीं करेगा ते बड़ियां दा एहतराम नहीं करेगा, उनदा मैं मुहम्मद दी उम्मत नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। जिन्नू चिट्टे वालां दा हया कोई नहीं, जिन्नू लड़खड़ांदे कंबदे हत्थां दा हया कोई नहीं।
फरमाया फलैसा मिन्ना, उनका मेरी उम्मत दे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। बाबियो ते वडेरो एक होर हदीस पाक भी सुन लवो। मेरे आका मदनी सरकार ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद दे अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका फरमाते ने इन्नल्लाह युहिब्बु अबना सबईन। मेरे आका मदनी सरकार ने फरमाया, जदों कोई नमाजी बंदा बुढ़ा बाबा नमाजा पढ़दा पढ़दा इबादत करदा करदा ए जनाब जदों कोई 70 साल की उम्र नूं पहुंच जाता है, मेरे आका मदनी सरकार फरमाते ने अल्लाह पाक उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैंदे ने। अल्लाह पाक इन्हां बाबियां दे नाल मुहब्बत करदे ने। ओए बुढ़े बाबिओ, सोटियां फड़ के टुरन वालिओ, फजर तो पहले जनाब नरम गरम बिस्तर छड़ के अल्लाह दे घर विच आण वालिओ ते ठंडे पानी दे नाल वुजू करके अल्लाह दे दर के आके सजदे करन वालिओ, तुसी खुश हो जाओ, अल्लाह पाक तुहाडे नाल मुहब्बत पै करदे ने। अगर चे साडे मुआशरे दे अंदर तुहानू पुछदा कोई नहीं, तुहाडा अपना बेटा तुहाडियां थुक्कां तो तंग आया पिया है, तुहाडी अपनी बेटी तुहाडे खंगारां तो तंग आई पई है, लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने जदों कोई बाबा नमाजी बंदा 70 साल दी उम्र नूं पहुंच जावे, मैं रब उहदे नाल प्यार करन लग पैना, मैं रब उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैना। इसे हदीस दा दूसरा हिस्सा भी सुन लवो। मेरे आका मदनी सरकार ने फरमाया, व यस्तही मिन अबनाई समानी। मेरे आका मदनी सरकार ने अपनी नबूवत वाली सच्ची जबान तो इरशाद फरमाया, जदों की बाबा जनाब कोई बुढ़ा बंदा 80 साल की उम्र तो पहुंच जाता है, फिर अल्लाह पाक उनदे तो हया करन लग पैंदे ने। हदीसे पाक अंदर आंदा है, बुढ़ा बाप चिट्टी दाढ़ी वाला, बुढ़ी अम्मा चिट्टे वाला वाली, जदों इंज करके हाथ उठा के दुआवां कर दिए, आसमान तो आवाज आंदी है, ओए चिट्टे वाला वालिओ बुढ़िओ वडेरिओ, तुहाडे हाथ खाली मोड़ा ते मैं रब नूं हया आंदी। दुआ करो अल्लाह सानू अदबो एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालों, मुसलमानों नौजवानों पूरी तवज्जो दे नाल सुनते जाना, बातां बड़ियां ने, मैं गल नूं खत्म करन लगा वां। अल्लाह पाक ने फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीना व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसलि गैसिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु सुम्मा यखीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मगफिरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाते ने लोगों, पहले बचपन आया, बचपन भी गुजर गया, फिर लड़कपन आया, लड़कपन भी गुजर गया, फिर जवानी मस्तानी आई ते जवानी भी गुजर गई, फिर बुढ़ापा आ गया। जनाब बुढ़ापे तो बाद बंदा लुकमा अजल बन जाया करदा है। इत्थे अल्लाह पाक लोगों तुहानू एक गल समझाना चाहते ने, बचपन तो बाद जवानी आ गई, हुण बचपन कदी वापस नहीं आवेगा, जवानी तो बाद बुढ़ापा आ गया, हुण जवानी कदी वापस नहीं आवेगी। ते जदों बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, बंदा मौत के मुंह अंदर चला जाएगा, फिर जिंदगी कभी भी वापस नहीं आवेगी। लोगों अल्लाह पाक सानू पैगाम देना चाहते ने, ये जिंदगी के मुख्तलिफ बदलते हुए जेड़े मराहिल ने, इनके जरिए अल्लाह पाक सानू दसना चाहते ने, लोगों जेड़े दुनिया तो चले जाते ने कभी वापस नहीं आया करते। ऐ जेड़ी रात है अज जनाब 20 दिसंबर ते 2025 दी रात है, ये रात क़यामत तक कभी वापस नहीं आवेगी। रातां ते बड़ियां आवणगियां, लेकिन यह रात कदी वापस नहीं आवेगी। यह जेड़ा अज दिन गुजरिया है, ये दिन क़यामत तक कदी वापस नहीं आवेगा। दिन ते बड़े आवणगे, लेकिन ये दिन वापस नहीं आवेगा। इसे तरह लोगों, तू ते मैं, साडे विचों कोई बंदा अपनी जवानी, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा गुजार के जदों दुनिया तो चला जाता है, फिर क़यामत तक लोग ते बड़े आवणगे, ओ कदी भी वापस आ सकदा।
अल्लाह फरमाते ने कमसाली गई सिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरा। अल्लाह फरमाते ने लोगो ये तुहाडी जिहड़ी जिंदगी है ये तुहाडियां फसलां दी तरह है। ए पिंडां दे लोग बैठे हो जिमीदारा करदे हो, अल्लाह पाक फरमाते ने अपनियां फसलां नूं वेखो जनाब, एक दाना तुसी बोंदे हो उहदे विचों एक शाख निकलदी है, एक कोंपल निकलदी है, फिर इंज बड़ा सारा पौधा बन जांदा है, उहदे उत्ते पत्ते बन जांदे ने, टहनियां ते बालियां बन जांदियां ने, फिर सिट्टे निकल आंदे ने। एक वेला आंदा है ये पौधा बड़ा सोहना लगदा, लहलहांदा है ते मुस्कुरांदा है। इंज जिमीदार अपनी फसल नूं वेख के खुश हो जांदा है। फिर फसल पक के तैयार हो जाती है, इनके रंग ही बदल जाते हैं, ये जनाब पकना शुरू हो जाती है, इनके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। वो बुढ़ापे वाली जिंदगी आ गई, इनका जनाब इंज करके इनका तना झुकना शुरू हो जाता है। फिर मालिक का जदों दिल करता है अपनी फसल नूं कट के रख देंदा है। अल्लाह फरमाते ने कमसाली गई सिन आजबल कुफ्फारा नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरा सुम्मा यकूनु हुतामा। ए जेड़ी कायनात है जिंदे अंदर तू ते मैं जिंदगी गुजारदे पे हां, ये अल्लाह पाक दी एक खेती है, ए अल्लाह पाक दी फसल बैठी हुई है, अल्लाह पाक ने इत्थे फसल बोई हुई है। जदों दिल करदा अल्लाह पाक किसे खेती दा आगाज करदे ने ते जदों दिल करदा अल्लाह पाक किसे बंदे दी जिंदगी खत्म करके उन्हों मिट्टी दे अंदर दफन फरमा देंदे। मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है, किन्ने सानू रोना है। एक मैं तहकीक पढ़ता पिया सा, दुनिया की तहकीक है, 30 सालों तो बाद अक्सर लोगों की कबर का निशान भी मिट जाता है। जो गल जाती ना पोतियां तो अगे तो कबर भी याद रही, कबर भी खत्म। मुक्के जदों सा फिर मट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। मुक्के जदों सा फिर मट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। एक दिन सावा वाली डोर टुट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी, गल मुक जावेगी। चुपचाप रह के बुआ अखियां दा डोना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। घर घर गल्लां मेरी मौत दियां होनियां, वेख वेख अखां मैनू सब दियां रोनियां, सब दियां रोनियां। कफन दे विच मुख अपना लुकाना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। जांदी वारी सारे आने मुख मेरा तकना, मुंह सिर बन फिर मंजा मेरा चकना, मंजा मेरा चकना। कल्ले इथों जाना किसे नाल भी ना होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। अज सारे सज्जन ते बेली छड्डी जाना वा, जिदे विच रहिंदा सी हवेली छड्डी जाना वा, हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने अगे मेरे नाल की होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे आने रोना है। हशर च अमल जदों तकड़ी ते तुलने, छम छम हंजू मेरी अखियां चो डुलने, अखियां चो डुलने। होनी औखी घड़ी किसे
نال نہ کھلونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے مکے جدوں سا پھر مٹی دا میں ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ اے انسان دی زندگی ہے بچپن جوانی بڑھاپا موت وفی الآخرت عذاب شدید اس تو بعد آخرت ہے تے آخرت اندر کوئی پارٹی نہیں کوئی مسلک نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی تنظیم نہیں کوئی تحریک نہیں اتھے دو ہی گروہ نے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر ایک گروہ جنت اندر جائے گا ایک گروہ جہنم اندر جائے گا اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ و اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید یا اتھے سخت عذاب ہوئے گا ومغفرۃ من اللہ و رضوان یا پھر اللہ دی رضا مندی ہوئے دی تی اللہ دی بخشش ہوئے گی جنت ہوئے گی تے لہراں بہراں ہون گیاں میں اللہ کو دعا کرنا اللہ پاک سانو ساریانو عزت والی زندگی نصیب فرمائے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرمائے روز آخرت اللہ پاک سانو ساریانو ذلت و رسوائی تو محفوظ فرما کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے جنہ نے آج دا پروگرام سجایا ہے محنت کیتی ہے خرچہ کیتا ہے لوگاں دے نال تعاون کیتا ہے دعوت دیتی اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین